अम्मा चलो प्रसाद पाइबा चलो चंदन कहीं जय गुरु 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 टाइगर सुबह नगर बना नहीं खाती खाई से नहीं खाई उठी पड़ लेनी आता तो चले अब बोले नहीं बस में पैसा चले बोले बस में ते बस में बोले नहीं बड़े गाड़ी ना पानी पानी पर के बाबू कहलो कोटे दो प्लेन के पानी लगे बोले चल रही अरे बोले मैं आगे दिन जा कौन से बैग ले 6 ले जाओ 6 ले राम बात कर रहे हैं
ଧରି ଯିବ ନା ସେଟା ହେଇଯିବନି। এইটা তো ক্ষীর নবার এইটা কাই ক্ষীর নবার বেলাটা ধোইছি ସେ ଧୋଇଲା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପଡିବ ନା ସେପଟକୁ ସେ ବୁଲେଇବେ କି କ୍ୟାମେରା? ଖାଲି ଫୋଟୁ ବୁଢା ହେଲାଣି ଫୋଟୁ ଚିନ୍ତା ଡାଳ ବୋଧେ ସମାନ ପରା। କିଛି ତ କହୁଥିଲେ ବାସନ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ବାଢି ବୋଲି ମୋର ତ କିଛି ଉଠିଲାନି, ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଉଠିଲା। ମୁଁ କାହିଁ ନାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୁଲ ସଜେଇ ଦେବି କି ମା? ଷ୍ଟୁଲ ପୋଛିକି ସଜେଇଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକଦମ କମ ଅଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଗାରୁ ଭାଇ ନିଅ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏଇଟା ଏଡିଟିଂ କରି ଆଉ ଥରେ ଆମେ କଣ କଣ କରିବା ଉପରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଲୋକ ନବ ନା ଦରକାର ଟିକେ ସେ ଜୁମ ରେ ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ମଜା କରି କହୁଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ପଳଉଛି, ମୁହଁ ଟା ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଜୁମ ଟାରେ ଉଠି ଯିବନି ଆଉ ଜୁମ ରେ ଟିକେ ଜୁମ ରେ ଖାଲି ମୁହଁ ଟା ମୁଁ ଦାଢି ଫାଲି କିଏ ଆମ ଗାଡି କାଢିଛି, ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଫଟୋ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଫଟୋ ହେଲା ମୋର ଅଛି ଗୋଟିଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖୋଲ କ୍ୟାସେଟ ରେ ଖୋଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାସେଟ ଫ୍ରି ହବ। ସ୍ଲିପ କରଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଟେବୁଲ ରଖିଲି, ପାଣି ଦେଲି ତା ଉପରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାଣି ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ସମସ୍ତ ଆମେ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ସାରିଲେ ତ ଭାତଟା ଦେଖ, ଭାତ ହେଲା ରୁଟିଟା ଦେଇଦିଅ, ଭାତ ନହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। गणेश सर ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟିଏ କଥା ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରୁ ଦୂର ହେଇନି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସି
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ये गोटे कथा मुझे 4 वर्ष तले देखी संस्कार से संस्कार जन्मगत रक्तगत एवं तत्कालीन क्रिया व्यवसाय देखा ब्राह्मण को कौन कर्म से ब्राह्मण कौन करे से कथा खोज लगे भावे जे साधु मान कौन रम घरे से जीवन नष्टता बोध मन में जागिला से भाविले घरटा क्या मुझ कर हठात क्षणक मन में भावना जागिला जे मु घरटा जो तोड़ुची ये किए कारण मोर तो जीवन चिरस्थायी नुहे मोर जीवन तो क्षणिक क्षणिक ना किसी वर्ष पाए तो मुझे घरटा तोड़ुची मरी सारा किए कहीं मुझे कष्ट कर घर तोड़ुची कारण जीवन एवं मरण जो रहस्य दुर्भेद करने से मुहूर्त भितर उन्मादना आसला प्रचेषा आसला औत्सुक्य जाइला तो सेठार स्थानीय सांग सब थे आज के हमारे वक्तव्य उपसंहार करछि। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु जय गुरु। ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मुख्य मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही मुख्य दान करे वाणी ही मंत्र रूप ही ध्यान प्रकृत वस्तु गुरु से अधिक गुरुत्व आरोप कले गुरु सेवा ही भगवान मिल पारे। निराकार गुरु को सेवा कले निराकार मिले से कथा आम कबीरदास भी आगे कहते गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे देखाए। भगवान निजे ठिया पाखे गुरु ठिया क्या प्रथम प्रणाम कर गोटे प्रश्न कर कबीर जे गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए भगवान निजे ठिया पाखे गुरु ठिया क्या प्रथम से कहते बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे देखाए। गुरु को प्रणाम कले से गोविंद को तुमको दर्शन करेदेवे। अखंड मंडलाकार व्याप्त जेन चराचरम तत्पदम दर्शितम जेनम तस्मै श्री गुरु नमः। पाद को जी देखाई दौरान से गुरु नमस्कार कर गुरु हूँ सर्वश्रेष्ठ। ये हूँ बिरजा नंद सरस्वती कथार सारांश जहाँ आम कृतज्ञता ज्ञापन कर श्री महिमानंद सरस्वती महाराज अनुरोध करुँच से बहुमूल्य प्रवचन शुणे संक्षिप्त विशुद्धानंद सरस्वती महाराजेर चरणे आमार प्रणाम एवं सन्यासी महोदय स्वामी विरजानंद महाराज जयगुरु सम्भाषण एवं अन्यान्य साधु सन्त महात्मागण एवं गुरु चरणाश्रित समस्त भक्तबिंद एवं मायरा एवं जगत जननीरा आज के बलरामपुर बलराम प्रसाद श्री श्री निगमानंद भक्तबिंद एवं विशुद्धानंद भक्तबिंद आज के আমরা সমবেত হয়ে সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর মুখমণ্ডল দর্শন করে আমাদের নিজের জীবনকে সার্থকতা বলে মনে করছি এবং আজকে এই সভায় আমরা উপস্থিত আসতে পেরেছি এটাও তার করুণা তার ইচ্ছা ব্যতীত আমরা কিছু করতে পারি না।
গুরু কৃপা লাভ বলুন আর যা কিছু বলুন, তবে মহারাজের সম্বন্ধে আমার জীবনে ওনার সঙ্গ লাভ করে আমি যেটুকু পেয়েছি, আমি প্রথম সেইটুকু কথা আগে বলছি। এই মহারাজ যিনি বসে আছেন সম্মুখে, উনি আমাদের জীবনকে উনি তৈরি করেছেন। আমরা বাল্যকাল থেকে ওনার আশ্রয় পেয়ে খরকুসমা আশ্রমে 20-22 বছর আমরা রয়েছিলাম, এবং সেই খরকুসমা থেকে এই স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতী মহারাজ তখন স্কুলের উনি সেই সূত্রবাদে আমার ব্রহ্মচর্য দীক্ষা নেবার অন্তরে ইচ্ছা হলো। তখন বিরজানন্দ মহারাজ লিখতে দেন, আমি লিখতে কিছু জানি না, উনি লিখে দিলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহারাজকে যে মহারাজ আপনার কাছে আমার ব্রহ্মচর্য দীক্ষা নেবার ইচ্ছা আছে, আপনি কৃপা করবেন কিনা, এই আশীর্বাদ করে আপনি এক কলম চিঠি দান করুন। উনি বললেন তুমি তো আমি চিদানন্দ মহারাজের নিকটে ছিলাম বা তার সেবা যত্ন করেছিলাম, এটাও সেই চিঠির মধ্যে উল্লেখ করেছিলাম। তার ফলে প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ লিখলেন তুমি আজের মাধ্যমে যারা শিষ্য ভক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করছো, তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই বিশুদ্ধ বস্তু ভিতরের মধ্যে প্রবেশ করছে, এই অশুদ্ধ বস্তু নয়। তার জন্য প্রত্যেকের মধ্যে সেই বিরাট ভাবের বৈচিত্র্য জাগবে একদিন, যেদিন তোমরা নিজের মধ্যে আত্মস্থ হতে পারবে। তার জন্য আজকে মহারাজ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, উনি আজকে স্থূল রূপে আছেন। বলছেন শিষ্য যদি স্থূলে কোনো অন্যায় করে, তাহলে স্থূল গুরু ব্যতীত সেই অন্যায় প্রতিবাদ করতে সূক্ষ্ম গুরু পারে না। কেন না সূক্ষ্মের দ্বারাতে গুরুকে শাসন করতে পারে না, সে সূক্ষ্মভাবে শাসন করবে, সেই শাসনের দ্বারা স্থূলের পাপকে নষ্ট করতে পারবে না। আজকে একজন শিষ্য পাপ কর্মে লিপ্ত হচ্ছে, গুরু যদি সম্মুখে থাকেন, গুরু চাবুকের দ্বারা শিষ্যকে ঠিক তৈরি পথে নিয়ে যাবে। কারণ গুরু স্থূল প্রয়োজন। স্থূল চলে গেলে জানবে যে স্থূল যখন তিনি চলে যাচ্ছেন, তাহলে কার সেবা, ভগবত সেবা করব। যেমন মহারাজের সেবা করতে করতে আমাদের ঈশ্বর ভাবনা আসছে বা ভগবত ভাবনা আসছে, তেমনি সূক্ষ্ম সেবা করতে করতে আমাদের সেই যে ভাবনা, সেই ভাবনা যখন আমরা আনতে যাব, তখন আমাদের সে ভাবনা যদি সত্যিকারে আমরা ভিতরে তৈরি হতে পারি, তাহলে সেই ভাবনা আসতে পারে। তার জন্য আজকে শিষ্য ভক্তদের কাছে যে আমরা আসতে পারেছি এবং এই যে আসেছি, আমরা ওখানে থেকে এই যে ট্রেন যোগে আমরা কালকে এসেছি এবং বাস যোগে আমরা এসেছি, প্রত্যেকটি জায়গাতে আমাদের শরীরগুলো সম্পূর্ণ অসুস্থ। এই কয়েকদিন আগে পর্যন্ত আমার কোমরের ব্যথায় আমি উঠবস করতে পারি নাই। তার পূর্বে আমাদের জগন্নাথপুরে পরশুদিন একটা অনুষ্ঠান করে আমি এই মানুষের জন্ম এই মানুষের জন্মের থেকে যদি আমরা কিছু না করতে পারি, তাহলে মানুষ যে পুনরায় আমরা হব তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। তার জন্য বলছে আমাদের শরীরের মধ্যে কে বাস করে, বলছে মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত সংযত, চিত্তের স্থিরতা। আমি 1 সেকেন্ডের মধ্যে 1 সেকেন্ড পর্যন্ত চিত্তকে স্থির করতে পারছি না, আর ভগবানকে এত ঈশ্বরকে এত বোকা। চিত্ত সংযুক্ত আমার ঈশ্বর দর্শনম কি বলছে, চিত্ত ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মূল না তপস্যার কোন বস্তু মিলে না। আজকে যে কোনো কর্ম ধরো না, আমরা অর্থ উপায় করতে যাচ্ছি, অর্থ উপায়টা কই বিনা পরিশ্রমে তো হচ্ছে না। ধন দৌলত লাভ করতে যাচ্ছি, যশ খ্যাতি মান মর্যাদা বাড়াতে যাচ্ছি, হ্যাঁ, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে তপস্যা করা ব্যতীত কোন বস্তু আমাদের আসছে না। ভগবান বলছেন তপ তপ তপ, তপস্যা ব্যতীত কোন বস্তু মিলে না। হ্যাঁ, তাইলে আজকে এই যে সন্ন্যাসী বৃন্দ বা মহাত্মা বৃন্দ আজকে এখানে অগ্রত আসছেন কেন, বলছেন যে যেখানে মহাপ্রভু আছেন সেখানে সর্ব রয়েছে। তাইলে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির যিনি পাত্র, তিনি আকর্ষণ করে আমাদেরকে নিয়ে আসছে। তার আকর্ষণে আমাদের আসবার ক্ষমতা। তাছাড়া এই চোখের পাতাটি পর্যন্ত, পলকটি পর্যন্ত লড়তে পারে না তার করুণা ব্যতীত। ঠাকুর নিগমানন্দ প্রভুকে একজন শিষ্য প্রশ্ন করছেন, ঠাকুর
তুমি যে বলো দেখি ঠাকুর আমার ধন দৌলত কেনা হচ্ছে না, বলছে ধন জলদি জলদি করো সত্যি তো ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଛି। ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହଉଛି ବାବାଙ୍କର ଦେହ ଭିତରେ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳତା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସତେ ଏମିତି କାରଣରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତ ମା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଏଠି ମା ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ହସ୍ତରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏ ସଭାକୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସଭାରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ଏକାଠି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଉଲ୍ଲାସ। ସେଇ ଶକ୍ତିମୟୀ ମା ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି କେବଳ ଦୁଇ ପଦ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଧାରା ଗୁଡିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମା କେତେ ସରଳ ଉପାୟରେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାର୍ଗ ମୁଁ ବୁଝିଛି, କେବଳ ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପଡେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯିବା ବଡ କଠିନ ମନେ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ଭାବଗଦଗଦ ଭାବରେ ମା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଭାଲୋବାସା ବା ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରାଣର ଏକନିଷ୍ଠ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ ଏକାଠି କରିଦିଅ, ଦେଖିବ ତମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛ। ସେଇ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ବଳି ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାକୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତମେ କେବଳ ଭଲ ପାଅ, କିଛି ମାଗ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସହିତ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ। ଥରେ ମା ଲୁଧୁଣକାରେ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା ବହୁତ କମ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମା କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମାନେ ଆମକୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ କହିଲେ କେଡ଼େ ଓଜସ୍ୱିନୀ ସେ ଭାଷା, କେଡ଼େ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ସେ ଭାଷା। ଆଖିରେ ଯେମିତି ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଙ୍କର। ବଡ ଭାବଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା କହିଦିରାଟି କରି ନ ଦେଇଛ, ତାର ଚରଣ ଯଦି ଧୋଇ ନ ଦେଇଛ, ପ୍ରାଣର ପବିତ୍ରତାକୁ ତୁମେ ଏକାଠି କରି ଅଜାଣି ନ ଦେଇଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ତ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ମତେ, ମୁଁ ଏତେ ସେବା କରୁଛି ଆଶ୍ରମର, ମୁଁ ଏତେ ଖଟିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ସେଇ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତ ସ୍ମରଣ କରିଛି। ମୋର ତ ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ହେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲେ ମତେ କଣ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ କୌଣସି ଅପାର କରୁଣାରେ ବଞ୍ଚିତ କି? ଏଇଭଳି ଭାବିଲା ବେଳେ ମୋର ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରେମ, ରାଧା ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ମା ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ, ସେଇ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜଙ୍କୁ। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଆନନ୍ଦରେ, ଏଭଳି ତନ୍ମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ, ମହାରାଜଙ୍କର ଅତି ପ୍ରାଣଧାରୀ ବଳି ପ୍ରିୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଇ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କାମ୍ୟ। ତାହା ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ତାହା ଆମ ଅନୁଭବ ଭିତରେ କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ମା ଯଦି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ସେ ପ୍ରେରଣାରେ, ଯେବେ ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଘଟିଛି, ଏଇ ବିକଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ଆମର ଚକ୍ରପାଣୀ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ମାତୃମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କର ମାକୁ ହରେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଦିନ ବାବା ଜାଣନ୍ତି ଏ ଜଗତ ମାତୃମୟ, କେବଳ ମାତୃ ହିଁ ଶକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ଧରି ରଖିଛି ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ତାହା ପାଇଁ କେବଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶବ ଭିତରେ ଇକାର ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ସଞ୍ଚରିତ ହେଇଛି ଜୀବନ, ସେ ପ୍ରାଣର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଛି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଜୀବ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ କୌଣସି ସାଧକକୁ, ତାର ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଆବେଷ୍ଟିତ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବାବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଯେ ମୁଁ ତ ଜଗତକୁ ମାତୃମୟ ବୋଲି ଭାବିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେବେ ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମ, ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଦୀପକୁ କିଛି ଘୃତଦାନ କରି ତାହାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୋର ସେହି ବିଶାଳ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଣାମ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁର ଭୂମିକା କଣ? ମତେ ଜଣେ ସେଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ
हिंदू शास्त्र सनातन धर्म 33 कोटी देवदेवी थाउ थाउ जने नराकार गुरु को कहीं पूजा कर मोर स्वल्प ज्ञान उत्तर देली हे बंधु जे तुम्हें केबे बा मनीष केबे बिना गुरु रे बंची पारे कि मोर पूज्य महिमानंद महाराज कहले जे गुरु 4 प्रकार जीवन मनीष अनेक अनेक गुरु कर चले तार पितामाता प्रथम गुरु तार परिवेश गुरु तार विद्यादाता शिक्षक गुरु समस्ते तार गुरु से समस्त शिखी चले एवं समस्त शिखी ही से तार जीवन उन्नति कर चले किंतु आम लक्ष्य करिया किंतु आमक समान भगवत उन्नति भगवत स्पर्श बा भगवत प्राप्ति कथा आमक यही शिक्षा दियंती ना कारण आम समस्ते मायाग्रस्त माया जो मैंने आसक्त से भगवत प्राप्ति हो पार ना भगवान द्वारा जपरी मनीष सृष्टि जपरी पृथ्वी समस्त जिनिस सृष्टि ठीक से परी माया से भगवान द्वारा सृष्टि तेणु मनीष यही निजर क्षुद्र कलेवर एवं स्वल्प ज्ञान से माया को काटिबा संभवपर नहीं गोटे दिगरे कहुची माया को न काटिले भगवत प्राप्ति हो पार ना अन्य दिगरे कहुची माया को न काटिबा पर्यंत भगवत प्राप्ति हम ना तेरे यार समाधान कौन यार समाधान क्यों अनादि काल मनीष खोजी कर एवं से प्रश्न को से दिन महाराज निमि प्रबुद्ध ऋषि आगे उपस्थापन करते भागवत अच्छी दक्षितामेश्वरी मायाम दुस्तराम कृतात्मभि तरं प्रज्ञम सुरधीय महर्ष इदमुच्यता अर्थात हे महर्षि कलिकार मनीष अल्प बुद्धिमान एवं से भगवान सृष्टा भगवान द्वारा सृष्ट माया को काटिबा ता पक्षे संभव नहीं तेणु मनीष परम कल्याण किपर तार माया छन्न किपर माया को से किपर काटिबो तार भगवत प्राप्ति किपर महर्षि प्रबुद्ध सब कथा समाधान करी 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 शेष में गोटे ही समाधान उपस्थित होइछन्ति एवं याहु से उत्तर दउछन्ति जे तस्मात् गुरुं प्रबद्धेत जिज्ञासुस्मेव उत्तमं शब्दे पारे च निष्णात ब्रह्मण्युपसमाश्रयं तत्र भगवतां धर्मान् शिक्षत गुरुपात्मपेति वतर अमाययान वृद्धा यस्तस्येदा परि अर्थात हे राजन जो मनीष परम कल्याण उत्सुक से गुरुर शरणापन्न होगा उचित से गुरु को निष्कपट भाव प्रेम करी से तार अनाबिल प्रेम करी ताकू गुरुंकर सेवा करी जेतेबेले से तांको श्रद्धा करिवो एवं सेही गुरुंकर ही आशीर्वाद रु से माया को काटिबा ता पक्षे संभव हेबो एवं ताकू से भगवत प्राप्ति करि पारिवो तेबे कलिकाल मनुष्य पई गुरु चरणाश्रय रहिबा छडा ता पक्षे अन्य द्वितीय पंथा ही नाही या स्वयं भागवतर बाणी तेणु यह मिछ कदापि नहीं तेरे प्रश्न उठे जे गुरु किपरि सेवा उचित सेठार मध्य से प्रबुद्ध ऋषि गोटे कथा कहि दिछन्ति ए शब्द पारे च निष्णात ब्रह्मण्युपसमाश्रय अर्थात जे शब्द ब्रह्म एवं परम ब्रह्म रे जे पारदर्शी ता से ही गुरु पद वाच्य शब्द ब्रह्म एवं परम ब्रह्म व्याख्या आम्भ मानक पर साधारण मनुष्य कहवा कठिन गुरु हबार गोटे निम्नतम लक्षण हिसाब से यह कहा जाय पारे जे वाचे वेगम रस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम दरपस्त वेगम एतान वेगान ज परियकदीव सर्वामुखितां प्रसिद्धिं स्या अर्थात जे मनुष्य वाणी जिह्वा उदर प्रभृति साराजीव को से निजर बसरे रखि पारे से समग्र पृथ्वी रे गुरु होवा पाई योग्यतम अर्थात गोटे पदरे कहले जे जितेंद्रिय से ही गुरु तेरे श्रद्धा भक्ति एवं नम अर्पण करुची मोर वाम पाखर उपवेशन करिथिबा ए संसार प्रति वैराग्य भाव उपजाई आंभ मान को उत्तम मार्ग रे परिचालित करबा को जे माने निज जीवन को पण करिसंती सेही साधु महात्मा स्वामी विवेकानंद जी स्वामी महिमानंद जी स्वामी सत्यानंद जी एवं मो पश्चात भाग उपवेशन करिथिबा अन्य साधु संत वृंद भूली गली कहवाकू एथिपाई जो मो निकट रे जे थाए ताको मनुष्य भूली जाए मो निकट रे बसिथिले जे हमर एते बड़ सभा को परिचालना करिवार दायित्व लेछंती सेही सभापति बंधु विनायक बाबू को आउ रामचरित मानस जा व्यक्त करिसंती तुलसीदास जी महाराज सिया राममय
सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ए समस्त मोर अंतर अंतरतम प्रदेश गभीर श्रद्धा भक्ति नाम जनाई मो विचार उपस्थापन करी। समय स्वल्प तथापि जो नवदा भक्त कहुई श्रवण कीर्तन विष्णु ये कीर्तन करने मुझे बसी बेले भावुली जन साइकोलोजिस्ट मत व्यक्त करते मनीष किसी गोटे कहवाक आरंभ करे से वास्तव में मर्मार्थ भूली जाए आउ जिते मनीष शुणा आरंभ करे से मर्मार्थ छाती भितर कंपन तोले। तेणु आम जो व्यक्त करूँ जो कहीदू से आम भर थी विचारधारा एपट सेपट हो जाए किंतु कहवाक हम कारण सत्संग कहवा शुणा कथा लगी रही। प्रथम गुरु कथा कहबी गुरु परंपरा उपरे साधु महात्मा आरंभ कर बंधुगण एवं भौणी किरण बाला बहुत सुंदर कथा कहते सी कहला बेले भावुली कहला बेले कौन से भावी पार्टी मुझे कहला बेले भावुनी किसी कि भावुली कहला बेले मुझे भावी पार्टी तेणु भाई आश्चर्य होती कहला बेले भावी होती तेणु आउ टी से गभीर भाव चिंता करेंगे हुए तो मनस्तात्विक दृष्टिकोण डॉक्टर तो आउ किसी अधिक बात आगे जापारे और पारे निश्चय जहाँ प्रयास शुणिली अनुभव कली गोटे कथा भाई केमी एक मणिकांतन संजोग मुझे जानती मुझे भावुची मणिकांतन संजोग ये 8 और 7 को आपण मैंने मिशातु 8 7 मिसई देले हूँ 15 किंतु स्पिरिचुअल नंबर हूँ मात्र 9 जाए 15टा 2टा डिजिट हो गला ताकू पुणी मिसई दिंतु स्पिरिचुअल नंबर 1 को आणतु 1 + 5 दैट इज 6 हो गला। एबे देखंतु अथर्व वेद से महान मंत्र कौन कहूची एवं गुरु केमती पलि आसुची। अथर्व वेद महान मंत्र कहला अष्टचक्रा नवद्वारा देवानपुर जोध्या तस्या हिरण्मय कोशा स्वर्गम ज्योतिषावृता अष्टचक्र नवद्वार युक्त रामपुर स्वयं आत्मा राम पुणी विराज क्षीर अष्टचक्र ए शरीर मध्य मूलाधार सहस्र पर्यंत कही मूलाधार स्वादिष्टान विशुद्ध ललना आज्ञा और सहस्रार ये अष्टचक्र एपाई राम को पूजा करने शास्त्र कही नवद्वार रुंधिले जे नवमी देह स्वयं श्रीराम जन्म नाहिति संदेह। भाई जहाँकि मुझे पढ़ु पढ़ु देखु देखु पढ़ुली स्वामीजी महोदय विशुद्धानंद जी महोदय कथार पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शुक्ल यजुर्वेद मंत्र विचार करते जो नवद्वार कथा आम विचार करुले 9 के 9 दुगुणे 18 1 8 मिसेले 9 9 त्रिकी 27 2 7 मिसेले 9 9 चौक 36 3 6 मिसेले 9 9 पंचा 45 4 5 मिसेले 9 शेष पर्यंत जदि आम जा 9 10 90 9 0 मिसेले भी 9 पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तेणु पुरुषोत्तम राम को प्राय 30 वर्ष तले भुवनेश्वर रे गोटे जगार पीसी सरकार मैजिक प्रदर्शन होता आम से जाइलु जेहेतु गोटे एग्जिबिशन ने मैजिक पीसी सरकार देखार थिला एवं से एग्जिबिशन रो कर्मकर्ता भितर मु जने थिली मु सामना धाड़ी रे बसथिली पीसी सरकार जड़े लोक आसी मत कहला आपण मु गोटे कड़े बसती मत कहले जे आपण कड़े बसतु नहीं बर्तमान गोटे भयानक शो अच्छी से असुविधा अच्छी कड़े बसिले मुझे कहीं कड़े बसबिनी मजिकी जी जो कहीं कौच मत ना शो टी भारी बड़ भयानक शो अच्छी कड़े बसिले विपद हम से मुझे अच्छा देखा मुझे
बोले कही से विदा होगा पर मुझे कड़े बस रही किपरि भयानक शो अच्छी क्या पीसी सरकार तो मेजिक कर कौन बा हो बस रही देखी कौन हो शोटी है गोटे नर कंकाल आसी गोटे कलसी धरी नाचिले कलसी गुड़ा मन मन उठी जाऊँगी पड़ जाऊँगी कंकाल माने सब स्केलेटन स्केलेटन नर कंकाल माने नाचुंट हा हा हि हि कर नाचुंट समस्त देखुं नर कंकाल नाचुंट किंतु मु देखुची कौन जानते जेहेतु कड़े बस मत से मना करते बस मुझे कौन देखुची जानते लोक गुड़े कला जामा कला पेंट पिंधि ताधर धड़ारे सब कंकाल अंका से माने नाचुंट एवं एपरी लाइट अरेंजमेंट कराई से कला रंगटा देखा केवल धला रंगटा देखा तेणु मुझे खाली ये कहना चाहूँगी जेहेतु आपण मैंने एत स्थिर भाव में एत समय धरी बसिले पीसी सरकार मैजिक देखापी आपण मानक एति अनुरोध बाबांकर वचन पूर्वर बाबांकर आशीर्वाद पूर्वर आशीर्वाणी पूर्वर आम जो मैंने कहलु से माने पीसी सरकार से लोक धीर स्थिर हो बसतु शुणु मन को स्थिर करूँ ध्यान करूँ जप करूँ तप करूँ आम सब से लोक आम कथा शुणे कौन करेंगे ताहले से कड़े बस रे पीसी सरकार केमिति मेजिक कर देखिए बाबा जहाँ कहते आगे बुझे दूसरी केमिति मेजिक कर देखा केमी पीसी सरकार सीना मेजिक करते बाबा तो कहे आमी देखू कौनटा मुझे बुझे दूसरी बाबा परमिशन नहीं आदेश नहीं एते लोक गोटे मेला चली झुंड झुंड में सजना मेरा कारण का बाहला बोलदेले समस्ते तन्मय शुणिले लक्ष लक्ष लोक तन्मय शुणिले कौन जड़े स्त्री लोक गोटे गीत बोलुची गोटे रेकर्ड बापी समस्ते कहीं तन्मय शुणुंट स्वर से दृष्टि से कहला बेले आपण सावधान थे भयानक दृश्य एवं से दृश्य कौन निजे अनुभव करेंगे आ बाबा को बाबा विषय बेस किसी कहबी मोर बाबा निर्देश क्रमे रथ भाई को डाकवाई सभापति को अनुरोध करुच्ची खाली एति कहबी बाबा विषय आपको बुझेबार सामर्थ्य मोर नहीं तार कारण मु आज कही तुमको बुझीब किए हे पुरुषोत्तम तुम्हें जे करलीला सहज भाव जय गुरु प्रोफेसर गोपाल चंद्र रथ मो परमाराध्य गुरु महाराज एवं मु धर्म में जहाँ अनुभव करुच्ची माँ आनंदमय मोर परमाराध्या भक्ति प्राण सन्यासीगण परम पूजनीय सभापति महोदय वक्तागण एवं मोर भक्ति सर्वस्व माँ एवं भाई माने काली जो नगर कीर्तन बाहरिला मनुष्य जो धन जन यौवन एवं पदवी गर्व करुच्ची से केते क्षणिक एवं मनुष्य केमते संसार शीघ्र विदाय नहीं चली जाए भक्त शरणकर गोटे पद मन पड़ुची छुईबे नाही तोते बोलीबे मोड़ा खंडी काठ हेब तो पाई लोड़ा रे छुईबे नाही तोते बोलीबे मोड़ा झुंटी पड़िले उठी पारिबू नाही झड़िला वृक्ष पत्ते लगी कहीं रे झड़िला पत्त वृक्ष लगी कहीं रे
ଆମର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ଜନ ଯୌବନ ସବୁ କିଛି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଂ ଗଳିତଂ ଦଳିତଂ ମନ୍ଦଂ ଦଶନ ବିହୀନଂ ଜାତଂ ତୁଣ୍ଡଂ ପରାଭୂତ ଶୋଭିତ କମ୍ପିତ ଦଣ୍ଡଂ ତଦପି ନମୁଞ୍ଚତ୍ୟାସାଖଣ୍ଡଂ। ଆମର ଜୀବନ ଅତି କ୍ଷଣିକ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ତ ଚାଲିଯିବ। ଭକ୍ତିତର୍ଗତ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସେଇ ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିକିରି ମୁଁ ଯାଉଛି। যথেক্ষুরত্যন্তরস প্রপীড়িত ভুবি প্রবিদ্ধো দহনায় শুষ্যতি তথা জরা যন্ত্র নিপীড়িতা তনু নিপীত সারা মরণায় তিষ্ঠতি। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର କେମିତି ନା ଆଖୁ କେତେ ରସର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଳରେ ପେଶି ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ରସ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଖାଲି ସେ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗୁଡାକ ରହିଯାଉଛି, ନିଃସାର ଅଂଶ। ସେଇଟା କାହିଁକି ରହିଛି ନା କେବଳ ଦହନାୟ, କେବଳ ପୋଡା ହବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଶରୀର ଯିବ, ଯୌବନ ଯିବ, ଜୀବନ ଧନ ଯିବ, ସବୁ କିଛି ଯିବ। ଆଉ ଏ ଶରୀରଟା କେବଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ପୋଡା ହବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏ ଶରୀରର ପରିଣତି ଏଇଆ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଶରୀରକୁ ସଫଳ କେମିତି କରିବା ନା ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିରସ ନିବେଦନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆମର ସଫଳ ହେବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ହେ ଦେବେଶୀ, ଏ ସଂସାରରେ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପନ୍ଥା ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ହରେର୍ ନାମ ହରେର୍ ନାମ ଏବ କେବଳମ୍ କଳୌ ନାସ୍ତ୍ୟେବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। ଜୟ ଗୁରୁ। তুলে দিয়ন্তু মোর ভাষাটা বুঝি পারুছে। কিছু অঙ্কুর তুলে দিলে গাছ হয়ে যাব, তাহলে দু কথা কহিপারিব। মাইকটা তাকে দিও সভাপতি করেছি, সেইটা আপনাকে কহছি আপনার সকলকে। যদি ভগবান বলে বিশ্বাস হইলা যে ভগবান আছে, কে বিশ্বাস করবে? ভগবানকে কেউ দেখে নেয়, তাহলে বিশ্বাস কি কেউ করবে যে ভগবান আছে? এই আবহমান কাল বলে আসছে ভগবান ভগবান, কেউ তো দেখেও নেই, কেউ তো দেখি নেই। তাহলে কেমন করে হবে না? ভগবানকে সমর্পণ করতে হবে। যা কিছু কাজ করা যাচ্ছে, বাংলায় করবো তো, বাংলা বুঝতে পারছে, যে কিছু কহছে সেটা তো ভগবানই কহেছে। ভাষাটা তো মোরও নয়, ভাষাটা তো ভগবানেরও। তাইলে ভগবান কোথায় খুঁজেছে না মন ভগবান, প্রত্যেকেই ভগবান। ভগবান যখন নিরাকার ছিল তখন বহু শ্যাম সরস্বতীকে আরাধনা করল। সরস্বতী কাকে বলছে? আমি কোথায় পাবো তাকে সরস্বতী বলতে? প্রতিমা গড়িলেই যে করতে সরস্বতী আমার ভিতরে আসবে তা তো নয়। সরস্বতী মানে ভাষা, স্বরের উৎপত্তি এবং নিবৃত্তি আর স্থিতি। এই অল্প কথা। আমরা স্বর মানে ভাষা কহুছি, তো সেই ভাষাটা কোটির থেকে আসছে, কোটিতে মধুরত্ব আসছে। ও আর কো শব্দটারে কর্কশ হয়েছে, খারাপ লাগছে। তো তাইলে সেইটুকুতে যদি বুঝে পারলা তাহলে সবু বলল। আর পণ্ডিতের দরকার নেই। কালিদাস যদি পণ্ডিত হয়ে গেল আপনারা বিশ্বাস করেছি, তাহলে ও তার পাঠ পড়াও নাই।
যে না কালিদাস কলেজে যাই করে পড়িয়া এসে পণ্ডিত হল। ভগবান তাকে স্বপ্নর মতো কই দিলা, আরে সরস্বতীকে আরাধনা করো। সরস্বতী বলতে ভগবান দেখিয়ে দিল স্বর, স্বর দেখাইলে। তাহলে স্বরকে আমরা স্বর বলতে তীর মারবো, অমুক মারবো, স্বর দেখে, কিন্তু সেটা নয়। স্বর মানে ভাষা। আমার যে কথাটা আসছে কোন গ্রন্থির থেকে, গ্রন্থি ভেদ এখানে হবে। গ্রন্থি ভেদ হলে তখন আপনকার মুখের সমস্তই ফুটে উঠবে। এতটুকু কাম, সাধনা বেশি নেই যে নাই। তো সবসময় সাধনাতে আপন নির্মগ্ন হয়ে যাবে নাই। সেই স্বরের সাধনা করতে করতে সমস্ত দ্বার খুলে যাবে। মূলাধারের থেকে সহস্র পর্যন্ত স্বরের গতি আছে, আছে না? অনুভব করুন দেখি, এখন তো বুড়া হয়ে গেল, স্বর চলছে বলেই তো আছে। স্বর না চললে, স্বর মানে পবন, পবন শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের ভিতরে আসুছি বলে আমরাও বাঁচে আছি। আর যদি শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তাহলে চেপে গেল, তাহলে আর আমরা কিছু নাই। দেহটা তো যন্ত্র। যেমন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছি সারে গামা করে বায়ুর দ্বারাতে, না কিসে বাজছে? পাতলা রিডটা বায়ুতে নড়াচ্ছে, তখন শব্দ করছে। তো সেই যে বায়ু, যে আমাদের প্রাণ শক্তি রূপ বায়ু, সেই বায়ু আমাদের সেইখানে কণ্ঠে এসে বসছে, শব্দ দিচ্ছে। আমাদের ভাষা যে কথাটা আসছে সেটা নাই, ওখানে থেকে বায়ু গ্রন্থিতে আসছে পরিমাণ মতো আসে আমাদের কণ্ঠে। যে আর সাধন করো নাই তো, সাধন করলে পণ্ডিত লোক বড় জ্ঞানী হতো। পণ্ডিত কত উন্নত, সাধনায় বহু স্তরে উঠেছি। পাঠ ছোট থেকে পাঠ বড়ি বড়ি শব্দের দ্বারায় ওরা উঠেছি স্বর্গ পর্যন্ত, বুঝেছি। কিন্তু মূর্খ উঠলে তার মনে নেই সেই যে শব্দ স্বরটা কোথাকে গেল, সেইটা কোটির থেকে আলো, এই বোধটা নাই। ওই বোধটা হয়ে গেল তো সে বড় জ্ঞানী, তাহলে সে ব্রহ্ম ইত্যাদি সমস্ত দেখে পারলাম। ওই টিকে সাধনায়, এখন সেই টিকে সাধনা করাতে বড় কষ্ট। পিলা লোক, তাদের অন্য কোনো বাসনা কামনা নাই, সেই পড়ুছি দিন রাত পড়ি 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 মুখস্থ করলাম, মানে কণ্ঠটা বায়ুটা ঠিক হয়ে যাবে, তখন মনে হয়। আর অন্য মনস্ক হয়ে যখন বাটোটা ঠিক করে বললো না, তখন তার ভাব হয়ে গেল, ভুলে গেল। তেমনি ভগবানকে, ভগবান নিকটে রাখি, বহু দূরে নেই। সেই ভগবানকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভগবানকে ধরতে হবে, ধরলেই সবু হল। আর ওইটুকু তো ধরতে না পারলে সে বিরাট যোগী হোক আর জ্ঞানী হোক, সবাই মূর্খ। মরণের সময় আর কারো কিছু মনে রয়েছে। এটা তো সংস্কার করে শিক্ষা জিনিস আছে, পাঠ পড়ানো শিক্ষার জিনিস, কিন্তু সেই শিক্ষাটা মরণকালের হও নয়। মরি গেলে তো মায়া ছাড়িয়ে গেলে, তো মায়ার দ্বারা শিখেছি। সেই রকম ভাবে আমরা যদি চেষ্টা করা যায়, তাহলে আমরা সকলেই স্মরণ রাখতে পারবো। এতটুকু কম,
তোমাদের তো তপস্যা করবার সুযোগ নাই, মায়ার রাজত্ব। এটা ফেট দিয়েছে মায়া, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দিলেও তার বলছে নেই, খাবার চিন্তাই চলছে দিন রাত। সে জ্ঞানী লোক অজ্ঞানী লোক এমনি মহামায়া ধরেছে যে রাজত্ব ছাড়ে যাওয়ার উপায়, কিন্তু সেই তাকে কায়দা করে কৌশলে বোধ করতে হবে। ওখানে যদি আমার মায়া যদি না যেতে পারে তাহলে আমাকে স্পর্শ করবার লোক নেই। যেমন মনে করেন দেহটা আছে, দেহটা তো একটা যন্ত্র, শিরা শিরা রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সব নিয়ে যন্ত্রটা চলছে। এখন সেই যন্ত্রটাকে জানতে হবে, এই সাধনা। এটা কেউ কহও নাই, আজ পর্যন্ত যত সাধু মহাত্মা এসেছে তত ওই রূপান্তরিত করে ব্যাখ্যা করে কহেছে যে এত নিকটে ভগবান আছে আর পাও নেই, ভগবান ভগবান করে খুঁজেছি, তাহলে আমাদের ভাগ্য দেখো যেমন করো নেই। আরে তোমার নাকটা কোঠে তো দেখায়, যদি এইখানে দিলে যে এইখানে নাক আছে তাহলে তো নদীকে বলো, হাতটা ঘোরাই করে নিয়ে এসে দেখা যায় এইটি নাক। পিলার মনে হলো তাহলে হাতটা না ঘোরালে নাকটা দেখে পাইব না। এইরকম আমরা ভ্রমে পড়েছি। ভ্রম কাটাতে হবে, মায়া কাটাতে হবে, সব ছাড়িয়ে দিলে কিছুই নেই। তবে হয়তো মনে করবো সাধু বলছে এটা নিজে করে না, আমি নিজে অনুভব করি। আমি কোনো পাঠ পড়ে কোনো যোগ সাধন করি নাই, আমি ওই নিজেই চিন্তা করি যে আমি কি করে কথা করি, কে আছে। যেমন ভগবানকে খুঁজতে হলে মন আছে, তো মনে খুঁজেছি, তো তাইলে সেই রকম আমি চেষ্টা করেছি। বোকা মানুষ তো লেখাপড়া শিখেও নেই, ওরা বললে মনে রাখেও নেই, তাহলে মনটার দিকে মুখ রাখেও নাই। মনেটা কোটি থেকে আসুছি কেউ ভাবে যাবি, এটার উৎপত্তি কোথায় হলো, কোথায় নিবৃত্তি হলো, আর কোথায় বা স্থিতি হয়েছে। শব্দটা শব্দ নিয়েও চলা যায়। সাধনা বহু প্রকার আছে, শব্দের সাধনা হয়, রূপের সাধনা হয়, রসের সাধনা হয়, বুঝেছ। আর আরো অনেক ছোট সাধনা আছে, রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি করে। আমি বলবো আমি ভুলিয়ে যায়, কিছু মনে থাকে না, তো সেইগুলো একটা ধরতে হবে, কি করে আসছি তাহলে। আমি তখন গুহাতে ছিলাম, গুহাতে থাকতে থাকতে উড়িলার গুহা থাকতাম, সেখানে একজন ভদ্রলোক উড়লো টাউনে করে, তারা কাজকর্ম করে বড় ছেলেটা ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। আগে বাবা কাকুকে দীক্ষা নেয়নি, তবে ছেলেরা বিশ্বাস করছে। আগে বাবা কাকুকে দীক্ষা নেয়নি, তবে ছেলেরা বিশ্বাস করছে সাধুকে যে সেবা করে। এইভাবে তার কাজ ছিল। হঠাৎ একদিন তার মনে পড়ল যে আমি কি করছি,
সাধু ঘরে যদি দিন রাত থাকে তাহলে একটা সাধু মানে আকর্ষণ শক্তিতে মনটা পরিবর্তন হলো। বলছে আমি কিছু তো করলাম নাই, ছেলেরা সাধু সঙ্গ পায় সবকে যাবে, মরতে যাবে, ভগবানের খোঁজ করছে, সাধনা করছে, আমি তো বুড়াই গেলাম, বুড়ে গেলে তো তাহলে মোর কোন হবো? এই করে অনেক চিন্তা করে করে আমি তো ভালো আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, আর তখন আমি গুহায় ছিলাম 12 বছর। তা মোর বছরের লোক পাঠালো যে যাও মহারাজকে ধরে নিয়ে আসে। আমার কাছে লোক গেল কি রে না মুরা বাবা আমাকে ডাকছে। মুরা বাবার কি হলে রে বাবা, মরবেন নাকি? না না ভালো আছে, তবে আপনার সঙ্গে কি দরকার বললো নিয়ে যেতে হবে, জরুরি কাজ। এই বিষয়ে মত হয়ে বিষয় করেছি, ছেলে মানুষ করলাম, কিন্তু আমার কি হলো, ছেলে নিজের ইয়াতে যাবে, আমাকে তো নিয়ে যাবে না এই সঙ্গে। কেন তুমি সঙ্গে যেতে পারবে না? না আমি তো তপস্যা করি, ছেলেরা তপস্যা করি, তা আমার এখন তো শক্তি নেই, বুড়া হয়ে গেছে, আর তার তোমার সাধন ভজন করে পারবি না। বললাম না না, তোমার এখন ছোকরা হয়েছে, বুড়া হও নেই, এতদিন তোমার বুড়া ছিল, এখন তোমার মনের যে বিকার আসুছি যে মোর কিছু হইল না, কোবাটা জীবী, এখন তোমার ছোকরা, কোন করে আমি চালে বড় নাই, বেশি বড় নাই, তোমার তো শুয়েরও হয়েছে। বললাম শুয়ে চিন্তা করতে করতে বুড়ার একাগ্রতা এসেছে। একদিন তার একটা চাষ বাড়ি ছিল জমিদারি, সেইখানে গেছে, আর রাত্রিতে সেইখানে থাকলো, আর ডাকাত এসে বাড়িকে ওরাকে কবাট খুলে দেন বলতে খুলে দিতে গেছে, সিধা মানুষ তো দেয়া এসে এখানে চোট মারিয়েছে, ওরা পড়ে গেছে, গোপাল গোপাল করে পড়ে দিয়েছে। তো আমি বেটা লোক ডাকছি, গোপাল গোপাল করে মাস চালাকে, তখন বলছে না বাবা মুখে মই লোক ডাকো না, মোর প্রাণের গোপালকে ডাকছি। প্রাণের গোপাল এসে রক্ষা করবে না, করবে না করবে সে তার কাজ, আমাকে তো ডাকতে হবে। বলতে ডাকাতরা সব পালাইলো, কিছুই নিল না, এমনই ভয় পাইল ভিতরে। উঠে সকালে ছিল নিয়ে মায়ের করুলা নিয়ে এলো হাসপাতালে, আমিও ছিলাম সেখানে। বললাম কি হলো না বাবা আপনার কৃপাতে আমি আজ গোপালকে দেখেছি, আমি তো মরবই, আজ মরি আর কাল মরি, আমার সে বইটা হলো না, গোপাল দর্শন দিল, সব পালিয়ে গেল। তাইলে দেখো সে বুড়াও যদি গোপাল দর্শন করতে পারে, এখন তোমরা তো সে বুড়া হও নেই, তাই তোমরা কেন পাইবে না, তোমরা খুঁজো নেই, তোমরা শুধু মায়াই করছো। টঙ্কা যে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, কোন জিনিস একটা ছুঁচ পর্যন্ত এখানে থেকে নিয়ে যাবার কারোর অধিকার নেই, সেটা এইখানেই থাকবে। তাহলে সেই বস্তুর জন্য ভুলি করে কত জন্ম আসছে, মা ডাকাতে পারো নেই। আর এখানে যদি এইখানে যেতে যেতে সেই মায়াটা যদি ছাড়ি দিই, তাহলে আর মায়ার সঙ্গে যেতে পারবে। বিষয় সম্পত্তি জীবন নয়, মায়া জীবন। এখন মায়া তখন শান্ত মায়া হবে। এখন যে মায়া ঘুরাচ্ছে মহামায়া বিপদের ভিতরে,
তো তখন সে মহামায়া আসবে না, তখন শান্তর মা আসবে। তাহলে আর মায়া গেল নি, মায়া না গেলেই মুক্ত, তাইলে আর কে মারে? এইরকম অল্পতেই পাওয়া যায়। যদি সাধনা করতে চান 1 সেকেন্ডে ভগবান, কিন্তু সবটাই ছাড়িয়ে দিতে হবে। দাঁড়াই থাকে ধন সম্পত্তি রক্ষা করতে, মারি দিলে সে গেল, আর নাহলে কমে কম বাঁচে গেল তো ধন বাঁচল। তেমনি রাজত্ব আমাদের, আমরা জন্মিও নাই মরেও নেই, যে আমরা মরে যাচ্ছি এটা আমাদের শব্দ, মনের বিকার, তাহলে মরিও নয় বাঁচিও নেই। যেখানে আছি একের উপরেই আছি। অজর অমর আত্মা কখনো মরে নেই, আর সেই আত্মা আমার কাছে আছে, তাহলে তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। কেমন আমরা ভ্রমে পড়েছি দেখো। এইটা আমি আশ্চর্য দেখলাম যে জীব এত ভ্রমে কি করে পড়ে। বিএমএ পাস করে লন্ডন ফন্ডন চারদিকে ঘুরে নিজের বোকাটে হয়ে গেল না, এত পরিশ্রম করে আর মায়ার রাজত্বটি নিয়ে এলো। দিনে একবার খাচ্ছি, তাও তার শরীর নষ্ট হয়নি। তাহলে খাইলে মানুষ বাঁচেনি, না খায়ও বাঁচে। আমাদের মনেই দুর্বলতা। মনটাকে চিন্তা করুন, অভ্যাস করুন একটা বস্তুর দিকে, দেখবেন বড় শান্তির জিনিস। এই শান্তিটা ভাষায় আসেনি, তাকে বললো শান্তি শান্তি। সব জায়গাতেই যেখানে আমাদের মন্ত্র মন্ত্র যজ্ঞ যাগ যজ্ঞ সব শান্তি করবে। কি শান্তি? না, আমাদের মনকে স্থির করা। মনেরই তো কামনা বাসনা যত কিছু আসছে মনেরই তো বলতো, কিন্তু এইটাকে পড়াইতে হয়। যেমন কুমাররা হাঁড়ি গড়েছে, হান্ডি গড়ে পচাটা হলে ভাঙছে, জল পেলে গলে যাচ্ছে, কিন্তু ওটা যদি নিয়ে পুরীর গেলাম তাহলে মাটির সঙ্গে মিশো নাই, হাঁড়ির সঙ্গে মিশো, হান্ডির সঙ্গে হাঁড়ি মিশিব নেই, মাটির সঙ্গে মাটি অলগা বস্তু হলো। তেমনি মনকে যদি আমরা উঠোনের ভিতরে ঢোকাতে পারি তাহলে আর আমাদের কিছুই নেই, আর পালাবার নাই। সেইটুকু তো চেষ্টা করুন, তাহলে চিরদিন শান্তি। আর নাইলে বাবা এই মায়ার খাদে কারোই রেহাই নেই। মরে গেলে একটা ছুঁচ পর্যন্ত দিবে নেই যে কাপড় সেলাই দেব। এই তো রাজত্ব। এই রাজত্বে কাকে দোষ দিব কহন্ত? এই রাজত্বের ভিতরে যারা চালাচ্ছে রাজত্ব তাদের দোষ নাই, আমারই দোষ। আমি সালা মায়ার খাতেই ডুবছি, কোথাও কিছুই নেই। তাহলে কি করবো বলুন? আপনাদেরও তো রাত হয়ে গেছে, আমারও ডাক পড়ছে। বলে দিন সবাই ভালোভাবে সাধন ভোজন করে চেষ্টা করুন, একটু আশীর্বাদ বলে দেন। আশীর্বাদ করছি, আপনারা সকলেই চেষ্টা করুন। আশীর্বাদ এইটা তো
আপনারা মনকে ধরবার চেষ্টা করুন, দেখলে আপনি মন ধরা পড়লে শান্তি। আর মন যতক্ষণ না ধরতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি নাই। যতই চেষ্টা করা যায়, মন পলকে পলকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে, তাকে এনে কোটরের ভিতর ঢুকাতে হবে, তবে তো আগুনে পুড়বে। বুঝুন, কষ্ট আছে, মনকে ঘুরানোই কষ্ট, তা নাহলে কষ্ট নাই। না সাধুজি কোনখানে সাধু দেখছিলাম যে, ওহে সাধুজি, কাকে একটা সাধু দেখছিলাম, ওম সাধনা, ওম শব্দটাকে ধরল, তো তাতে দেখলাম মূল্যও নেই, জলেও মারতে পারে, জলেও মচে থাকা যায়। আমার খেয়াল তো মোকা লোকের সাধনার কি আছে, কেন সারা মরবো, কোন রাস্তায় মরবো সেটা দেখতে পাবো না, এমনি করেও কাজ করেছে, লোকে সেটা বুঝে নেই। আর ছোট থেকে আমার কাহারের সঙ্গে বুঝবার বা গল্প করবার খেয়াল ছিল না, একলাই। আমার মা মরে গেছিল 2 মাসের রেখে, মরে গেল, তো তাহলে মামু এনে মানুষ করলাম, তাহলে ফিরে পাবো। মামুর দোকান ছিল ভুসি মালের, সেই খদ্দার আসতে লিগাময় যে মায়েরও পিলা হচ্ছে তার তো খিরে আছে, সে সেই দোকানে সময় রাখতো, সেইখানে এসে সেই মারা এসে ক্ষীর খাওয়াইতো। ক্ষীর কি সবার ঘরে যখন একটু বড় হলো তখন তাদের সঙ্গে আমাকে ধরে নিয়ে গেল তাদের ঘর নিয়ে যেতে। আমার ভাবটা হলো আমার মা সাবু সকলের সঙ্গে মিশে গেল, সে হাড়ি চন্ডাল মোর বাদ ছিল যে না এরা অসুস্থ এদিকে ছুব না, এই না, সকলের ঠিক হয়। তারপরে ধরুন ভাবটা হলো মা, বহিন, ভাই ইত্যাদি সম্পর্ক হইল তো, তাহলে যে ক্ষীর খাওয়ায় ঘরকে নিয়ে গেল ছোটোর থেকে, তাহলে সে মার তার ঘরের মোর ভাই বহিন সব সম্পর্ক আসে গেল, তাদের ঘরে বুলে বড় হইল, তাহলে তারা সব মোর আখিরে বহিন হইল, ভাই বহিন হইল, তাহলে তাদের সঙ্গে কাজিয়া ভাব এলো নেই, কামনা হিংসা এলো নেই। ভগবান কেমন সুযোগ করে দিল। তা আমি 21 বছর পর্যন্ত মামু ঘরে ছিলাম, 21 বছর বড়দের সংসার ত্যাগ করে চলে গেল। তাহলে যেখানে যাচ্ছি সেখানে মামু, সেই ছোট ভাবটা এখন আর যাও নেই। ফিরে খাওয়াচ্ছি তো, তাহলে মোর গুটে মা নাই, বহু মা, তাহলে মোর কামনার থেকে, বাসনা কামনার থেকে রেহাই পেলাম। এইরকম ভগবানের কৃপাতে চালেছি, মুই চালও নেই, আর মুই কিছু সাধন ভজন করবো না। আবার মনে করবে যে নাই নিগমানন্দের কাছে শিষ্য হলে তাহলে মুই অনেক সাধন করেছি, কিচ্ছু নেই। মোকে যে মহারাজ ছিল সে বড় উন্নত লোক ছিল, ব্রহ্মজ্ঞানী লোক ছিল, তো মোকে কইলা যে আরে বাবাজি হতে গেলে গীতা পাঠ না করলে কোন বাবাজি হবি, গীতা পাঠ করতে হবে।
এখন বড় বাবাজি তাকে তো না কইলে তো মানও নাই, দিন বসায় আর দিন একটা করে শ্লোক মুখস্থ করায়, তবে খাইবার দেয়। 8-10 দিন বসলাম, 8-10 দিন মুখস্থ করে শেষে জ্বালাতন হয় গেল। বললাম এই শালা যদি গীতা পাঠ করতে হয় তাহলে আশ্রমে কেন থাকবো, তাহলে তো একটা গীতা এই তো পড়া দেখলাম, তাহলে একটা গীতা নিয়ে ঘরেই পড়বো। দিয়ে সাধুকে মনে মনে খুব গালাগালি দিলাম। সাধু মনে জানতে পারলো, জানতে পারবো নিয়ে আয়, চলে গেল। ওকে আর রাখতে পারবে না, কাজের আর দরকার নেই, কাজই পলাইলে। বলছে মহারাজ ডাকুছি, বললাম বাঁচলাম। খোদাকে 1টা-2টা পর্যন্ত খোদাতে মাটি করা যায়? এ অবিচারক সাধু করে আমি রাগে আইলাম। তো বলছে আরে মোর দেরি হয়ে গেল বাবা চিঠি পত্র লিখতে, চলো গা ধুয়ে আসবি। চলো। আর মন তো তখন পলাই করছে, পিলার থেকেও বেশি ভালোবাসত। আর সে বলছ লুগাটা ছাড়িয়ে আসে, লুগাটা কাপড় ছাড়িয়ে আসে, কইলা যে আরে তুমি খাইনিও, তুমি তো পালাই যাবি বাবু, তুমি খাও, আর তোমার ঘরে ভাড়া খেতে লাগিব, কেতদিন কাম করলে মু টঙ্কা দিয়েছি, লোক দিয়েছি, তোমাকে ঘরে পৌঁছে দেবে। আমি বললাম বড় বিপদ তো, আমি ঘরে যাবো কি দেখে আমার? না না তুমি তো পালিয়ে যাবে, এখানে ভদ্রলোকের ভিলা টিটাই ধরবে, আর তুমি তো আশ্রমের নাম করবে। তখন বলুন যে সাধু গেলেন অবিচারের লোক, তুমি টাকা নিয়ে গেলাম। ওইটুকু বলতে মই তখন বুঝি পারলাম যে না এরা তো জানে সব। মই কণ্ঠে গাছ মূলের গালাগালি দিয়েছি, লোকজন নাহি যে শুনলা, আর এ মোর মন কথা জানে ঠিক আছে, তাহলে এটা সঙ্গটা ছাড়ে গেলে আর মানুষ হবে। মই ঘুরে বললো মহারাজ আপনার খাওয়ান তো, মই খাইবি নেই। কাই খাইবি নি? ও খাই করে গেলে লোকে গাল দিবে, বলবে সালা সাধু খাইতে দেয় না ছেলেটাকে। আর আগে বড় ভালোবাসত, বড় ভালোবাসে, কিন্তু ওই দোষটা বাড়িয়ে দিল। যেমন মাও ছেলেকে বাড়িয়ে দাও না পিলাকে, তেমনি বাড়িয়ে সালা পিট হাঁটিয়ে গেলাম। যাওয়ার তো সময় হচ্ছে না, হচ্ছে নেই, সব তো শিথিল হয়ে আসছে, বাসনা কামনা শক্তি সব ছাড়ছে। এখনো যদি তাকে খুঁজে না ধরেন তাহলে শক্তির সঙ্গে নাহলে যেতে পারবেন না। শক্তি নাহলে কে নিয়ে যাবে? জগৎ জননী সেই মহাশক্তি, সেই তাকে আশ্রয় করতেই হবে। শক্তির ভিতরেই মহাশক্তি আছে। শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়, শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়, শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়, আনন্দময়ী মাতা কি জয়, আনন্দময়ী মাতা কি জয়, আগ্নিময়ী আনন্দময়ী মাতা কি জয়, জয় শ্রী গুরু জয়। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର 27ତମ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ମିଳନ ସବୁବେଳେ ଘଟୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। Thank you.
Gracias.